अमरावती नाम गोटे राज्य थिला। से राज्य रे शासन करुथिले राजा चंद्रशेखर। से थिले खूब साहसी। तांको शासन रे समस्ते खुशी रे रहुथिले। से राजांकर 4 जण पुओ थिले। प्रथम पुत्रर ना प्रेमानंद जी बहुत शांत थिले। द्वितीय जनकर ना सुखानंद जी बहुत अलसुआ। तृतीय जनकर ना अरविंद जी केवल निज पेट कथा खाली भावे। आउ सबुठु सान पुअर ना आदिकंद जी बहुत बुद्धिया थिला। महाराजांकर बयस अधिक हेबारु से दिने भाबिले राज्य चलेबा पाई तांको उत्तराधिकारी बाछिबे। महाराजा भाबुथिले तांकर पुओ आदिकंद ठीक भावरे कार्य करि परिबो, काहेकि ना से सबुठारु सान थिला। तांकर बड़ पुओ ए निर्णय को भूल बुझिबे। से कथा भाबी से समस्यार गोटे समाधान बाहर कले। महाराजा निजर 4 पुओं को डाकिले आउ कहिले, पुत्र माने मोर बयस अधिक हो गलानी। तुम मानक भितरु केही जणकु ही ए राज्य संभाळिबाकू पड़िबो। तुम समस्तंक पई गोटिए परीक्षा। तुमे माने 30 दिन भितर एई पूरा राज्य रे कोण अनुकोण रे जाई किछि अपरिचित जिनिस को खोजिबो, जेउ जिनिस को मु आजि पर्यंत जानि नथिबी। जे सबुटु अधिक आकर्षणीय जिनिस खोजिकी आनिबो ताकू ही राज्य सिंहासन मिलिबो। ठीक अछि पिता, मु पूर्व आड़कू जीवी। मु पश्चिम आड़कू जीवी। मु उत्तर आड़कू जीवी। ठीक अछि पिता, मु दक्षिण आड़कू जीवी। मते आशीर्वाद दियंतु। एमिति कही 4 जण राजकुमार निज निज घोड़ारे चढ़ी बाहरिले। प्रेमानंद पूर्व दिग रास्ता रे गला। सुखानंद पश्चिम को गला। दूर दूरांतर रे ताको गोटे भी गछ देखा जाउ नथिला। बेकार रे मु ए रास्ता दी आसिली। एठारे विश्राम करिया पे गोटे हेले गछ भी देखा जाउनी। पूर्वरे तो बहुत पशु पक्षी गछलता अछि। समय नष्ट न करी मते लागुछि मु भी पूर्व को जीवी। एमिति भाबी सुखानंद मध्य पूर्व को गला। उत्तर आड़ को जाउथिबा अरविंद को भूख लागिला। आउ एमिति रे भी सी सब बेले खाए। दूर दूरांत जाए पहाड़ छड़ा ताकू ना देखा गला गछ ना किछि खाद्य। ओह, मो द्वारा ये हबनी। राजा किए हबो मोर सेथिरे कोन जाए। मते तो सबु बेले बसिकी खाइबार अछि, किंतु वर्तमान मु जदि फेरी जीवी तेबे मु मोर सम्मान हरई देबी। बड़ भाई जो पूर्व रास्ता को बाछिले सेठारे तो घन जंगल अछि आ बहुत जीवजंतु भी अछंती। पिता जेतेबेले भी शिकार रे जाउतले हमकु सबु बेले कुहंती। एमिति भाबी से फेरी गला। दक्षिण दिगरे जाउ जाउ आदिकंद हठात भाबिला, पिता कोन पई एमिति शर्त रखिले? से जदि बड़ भाई को बाछि थांते भलो ही थांता। आमे 3 भाई तांकर सहाय्य करि थांतु आ हमरो केही किछि करि पार न थांते। ओह, तरबरिया रे पितांकर भावना को भी बुझी हेलानी। एई समय रे बड़ भाई मानकर सुरक्षा ही महत्वपूर्ण। पूर्वरु शांत ना ना ना, एबे परीक्षा ना प्रतियोगिता। एमिति भाबी से उत्तर आड़ को निज घोड़ा झपटे नहीं गला। बहु दूर गला परे ताको बड़ भाई देखा गलेनी। भल रूपे देखिला परे ताको घोड़ार पादर चिन्ह देखा गला। से देखिला ए चिन्ह टिके आगो को जाई पुणी पछको फेरिछि। लागुची बड़ भाई बोधे पछको पळई गले। आदिकंद से पाद चिन्ह रे अनुसरण करी गला। पूर्व को जाइथिबा प्रेमानंद को थक्का लागिला। पहाड़ ऊपर से देखिला गोटे पुराना घर अछि। घरर बाहरे गोटे कला कुकुर भी पशिथिला। ता आखि लाल निया भलिया थिला। डरी डरी प्रेमानंद कबाट ठक ठक कला। भीतरु जणे बुढ़ी लोक कहिले, से दुष्ट कुकुर कण बाहरे अछि? हाँ, सी एठी अछि। एले मु बाहर को आसी पारिबेनी। मु कबाट खोलुची, तमे निजे भीतर को आसी जाओ। कबाट खोलिला मात्रे से भीतर को आसिला। भीतर से घर पुराना कालिया थिला। आउ से घरे बहुत कबाट थिला। आउ से बुढ़ी लोक भूतुणी जेमिति लागुथिला। एठारे किछि गोटे अद्भुत भली लागुची। मोर कोन अछि? जो काम पई आसीची ताकू सारी बास पळेबी। मां, मते कोन टिके पानी मिलिबो? बहुत शोष लागुची। पानी दरकार ना खीर? आज्ञा, पानी टिके दरकार। हाय, पानी तो नाही। गोटे काम करिबा,
ତମେ ମାଛ ହେଇଯାଅ, ତାପରେ ତମେ ପହଁରି ପହଁରି ଯେତେ ଚାହିଁବ ପାଣି ପିଇ ପାରିବ। ଏମିତି କହିଲା ମାତ୍ରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମାଛ ରୂପରେ ବଦଳିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ କାଚ ଭିତରେ ଫସିଗଲା। ବୁଢୀ ଭୂତୁଣୀ ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେଇ କାଚ ପାତ୍ର ଗୋଟେ କୋଣରେ ରଖି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଇ ସୁଖାନନ୍ଦ, ଯିଏ ପୂର୍ବ ଆଡକୁ ଆସୁଥିଲା, ପ୍ରେମଜିତ୍ର ଘୋଡାକୁ ଦେଖି ଅଟକି ଗଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଭାଇଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ଏଠାରେ ଅଛି ମାନେ ସେ ବି ଏଇଠି ଥିବେ। ସୁଖାନନ୍ଦ ଏପଟେ ସେପଟେ ଦେଖିଲା, ତାକୁ ସେ ପାହାଡ ଉପରେ ଥିବା ଘର ଦେଖାଗଲା। ଓହ, ଭାଇ ସେଠାରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଥକି ଗଲିଣି, ଯାଉଛି ସେଠାରେ ଯାଇ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି। ଏମିତି ଭାବି ସୁଖାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେ ଘର ପାଖକୁ ଗଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ କଳା କୁକୁରକୁ ଦେଖି ସୁଖାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଡରିଗଲା ଆଉ ତାପରେ କିଛି ବି କରି ସେ କବାଟକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। କଣ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ କୁକୁର ବାହାରେ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ହଁ। ହେଲେ ମୁଁ ତ କବାଟ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବିନି। ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବି, ତମେ ନିଜେ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଅ। ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ କଣ ଦରକାର ପୁଅ? ମା, ମୁଁ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି। ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଛଣା ଦରକାର। ସାଧାରଣ ବିଛଣା ଦରକାର ନା କେମିତି? ସାଧାରଣ ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ମୋ ପାଖରେ ତ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିଛଣା ନାହିଁ। ଚାଲ ତମେ ହିଁ ବିଛଣା ନେଇଯାଅ। ଭୂତୁଣୀ ଏମିତି କହିଲା ମାତ୍ରେ ସୁଖାନନ୍ଦ ବିଛଣା ହେଇଗଲା। ପୁଣି ସେଇ ଭୂତୁଣୀ ଭୟାନକ ଭାବରେ ହସି ହସି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅରବିନ୍ଦ ବି ସେଇ ଦିଗରେ ଆସି ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କର ଘୋଡାକୁ ଦେଖି ସେଇ ଘରକୁ ଆସି କୁକୁରକୁ ପାର ହେଇ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। କଣ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ କୁକୁର ବାହାରେ ଅଛି? ହଁ, ଏଠାରେ ଅଛି। ହେଲେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବିନି। ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବି, ତମେ ନିଜେ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଅ। ଅରବିନ୍ଦ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ସେଇ ବିଛଣାକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଇସ୍, କି ବିଛଣା! ମା, ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଅଛି କି? କୁକୁଡ଼ା ଦରକାର ନା ଛେଳି? ମତେ ଛେଳି ଦରକାର। ହାଏ, ମୋ ପାଖରେ ତ ଛେଳି ନାହିଁ। ତମେ ହିଁ ଛେଳି ହେଇଯାଅ। ଏମିତି କହିଲା ମାତ୍ରେ ଖଟ ଉପରେ ବସିଥିବା ଅରବିନ୍ଦ ଛେଳି ହେଇଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି କାଚରେ ଥିବା ମାଛକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଏଇ ସମୟରେ ଆଦିକନ୍ଦ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦିନେ ଭାଇଙ୍କର ଘୋଡାକୁ ଦେଖି ଆଦିକନ୍ଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଇଏ କଣ? ଏମାନେ ତିନି ଜଣ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିଗରେ ବାହାରିଥିଲେ, ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ? କିଛି ତ ହେଇଥିବ। ଏମିତି ଭାବି ଆଦିକନ୍ଦ ଆଖପାଖକୁ ଦେଖିଲା। ତାକୁ ବି ସେ ପୁରୁଣା ଘର ଦେଖାଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ହିଁ ଯାଇଥିବେ। ଆଦିକନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଘରର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାହାଡ ଚଢି କୁକୁରକୁ ପାର କରି ଆଦିକନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। କଣ ସେଇ ବଦମାସ ଦୁଷ୍ଟ କୁକୁର ବାହାରେ ଅଛି? ହଁ, ଅଛି। ତେବେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବିନି। କବାଟ ଖୋଲିବି, ତମେ ନିଜେ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଅ। ଆଦିକନ୍ଦକୁ ଦେଖି ଅରବିନ୍ଦ, ଯିଏ ଛେଳି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ତା ହାତକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଦିକନ୍ଦକୁ ଦେଖି ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଆଉ ସେ କାନ୍ଦୁଥିବା ମାଛକୁ ବି ଦେଖିଲା। ମା, ମତେ ମୋର ଖଣ୍ଡାରେ ଲାଗିଥିବା ରକ୍ତକୁ ସଫା କରିବାର ଅଛି, ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦିଅ। ଏଥିରେ ରକ୍ତ କେମିତି ଆସିଲା ପୁଅ? ବାହାରେ କିଏ ପାଗଳ କୁକୁର ବସିଥିଲା। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୋକିଲା। ମତେ ରାଗ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ କୁକୁରକୁ ମୁଁ ମୋ ଖଣ୍ଡାରେ ମାରିଦେଲି। ସତରେ ତମେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କଲ। ମତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଗଲା। ଏମିତି କହି ବୁଢୀ ଭୂତୁଣୀ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା। ବାହାରେ ସେଇ କଳା କୁକୁରର ଉଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଭୂତୁଣୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ଜଳି ଅଙ୍ଗାର ହେଇଗଲା। କୁକୁର ବି ସେଇ ସମୟରେ ଋଷି ରୂପରେ ବଦଳିଗଲେ। ସବୁ ରାଜକୁମାର ଭୂତୁଣୀ ନାଶ ହେଲା ମାତ୍ରେ ନିଜ ନିଜ ଅସଲ ରୂପକୁ ଆସିଗଲେ। ଏଇ ଭୂତୁଣୀ ବହୁ ଶାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛି। ମୁଁ ବି ଦିନେ ତାର ଅଭିଶାପରେ ଫସି ଯାଇଥିଲି। ସେ ମତେ କୁକୁର ବନେଇ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଅଗ୍ନି ମହର୍ଷି ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ତାପରେ ସେ ଏଇ ଭୂତୁଣୀକୁ ଏଇ ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ ଆଉ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ
ମୋ ନଜର ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ନାଶ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବି, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିପାରେ ନା। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। କେବଳ ଆଦିକନ୍ଦ ସାହସ ଦେଖେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଏଇ ଘରର ରାଜ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ସବୁ କିଛି କହିସାରିଲା ପରେ ସେ ନ ଡରି ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଲା। ଭୂତୁଣୀକୁ ନାଶ କଲା, ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲା। ମୁଁ କେବେ ବି ଏମିତି ଲାଲ ଅଗ୍ନି ବାହାରୁଥିବା କୁକୁର ଦେଖିନି ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ରହିଥାଏ। ଏଥିରୁ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେଲି। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲି। ନିଜେ ସବୁ କଥା ଜାଣିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଭୂତୁଣୀ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଚତୁରତାର ଖେଳ ଖେଳି ତାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଏମିତି କହି ଚାରି ଭାଇ ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ବାହାରିଲେ। ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ମହାରାଜା ପଚାରିଲେ, ତାହେଲେ କୁହ, କଣ ସବୁ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ଦେଖିଲ? ମଣିଷ ହିଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ମାଛ ହବାର ଦେଖିଲି। ଗୋଟେ ଭାଇକୁ ଛେଳିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇକୁ ବିଛଣା ରୂପରେ ଦେଖିଲି। ଖାଲି ଛୋଟ ଭାଇ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ମୂଳ ରୂପକୁ ଆସିଗଲୁ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଛଣା ରୂପରେ ଥିଲି, ଛୋଟ ଭାଇ ମୋ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ମୋ ଅଣ୍ଟା ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ। କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଇ, ମତେ କଣ ଜଣାଥିଲା ତୁମେ ହିଁ ସେଇ ବିଛଣା ଥିଲ ବୋଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ କହିପାରୁଥିବା କୁକୁରକୁ ଦେଖିଲି, ଯିଏ ଋଷି ହେଇଗଲେ। ଯୋଉ ଭୂତୁଣୀ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାଛ ଛେଳି ବିଛଣା ବନେଇ ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ନାଶ ହବାର ଦେଖିଲି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଲା, ମୋ ଭାଇ ଛେଳି ରୂପରେ ଆସି ମୋ ହାତକୁ ଚାଟିଲା। ଆଦିକନ୍ଦଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମହାରାଜା ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ପ୍ରେମାନନ୍ଦକୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ। କାରଣ ସେ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ରାଜା ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ ନ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ରାଜା ହେଲା ପରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁଖରେ ପାଳିଲେ। ରୋଷେଇ ଘରେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ କୁନ୍ତଳା ଚୁଲି ପାଖରେ ବସିଥାଏ। କୁନ୍ତଳା ଏକା ନଥିଲା, ଘରେ ତାର ପୁଅ ବୋହୂ ଏବଂ ନାତି ନାତୁଣୀ ତା ସହ ରୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ରହି ମଧ୍ୟ କୁନ୍ତଳାକୁ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ପଡେ। କୁନ୍ତଳାର ବୋହୂ ସଙ୍ଗୀତା ରୂପରେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ବି କଳି ପ୍ରକୃତିର ଥିଲା। ସେ ନିଜ ଶାଶୁ ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥାଏ। ଆରେ ତମେ ଏମିତି ଚୁଲି ପାଖରେ ମୁହଁଟା ଶୁଖେଇ ବସିଥିବ ନା ଖାଇବା ବି ହବ? ମୋ ଝିଅର ସ୍କୁଲ ବେଳ ହୋଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଉପାସରେ ସ୍କୁଲ ପଠେଇବି କି? ଆରେ ବୋହୂ, ତୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ମୋ ନାତୁଣୀକୁ କଣ ପାଇଁ ଉପାସରେ ପଠେଇବି? ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ? ଥାଉ ମ, ତୁମର ସେ ପ୍ରେମ ନିଜ ପାଖରେ ରଖ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ବାଢ, ଆଉ କୁନିର ଟିଫିନ ପୁରେଇକି ଦିଅ। ଏଠି ଚୁଲି ପାଖରେ ଘଣ୍ଟାଏ ହେଲା ବସି ପାଲା ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି କହି ସଙ୍ଗୀତା ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଇଏ କୋଉ ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ପ୍ରତିଦିନ କୁନ୍ତଳାର ବୋହୂ ଆସି ଏମିତି ଯୁକ୍ତି ଲାଗି ପଳାଏ। ନିଜେ ତ କାମ କିଛି କରେନି, ଓଲଟା ଶାଶୁ ସହ କଳି କରୁଥାଏ। ଏପରି ଘର ଭିତରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ବିତୁଥିଲା ବିଚାରୀ କୁନ୍ତଳାର ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ କୁନ୍ତଳାର ନାତୁଣୀ କୁନି ତା ଜେଜେମାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ। ସେ ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କ କୂଟନୀତି ଜାଣିଥିଲା, କିପରି ତା ମା ସବୁଦିନ ତା ଜେଜେମା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଚାରୀ କିଛି କରିପାରେନି। ସେ ଓଲଟା କିଛି କହିଲେ ମାଙ୍କଠୁ ମାଡ଼ ଖାଏ। କେବଳ ନାତୁଣୀର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କୁନ୍ତଳା ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିଯାଏ। ଦିନେ ରାତିରେ କୁନ୍ତଳାର ପୁଅ ବୋହୂ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଦେଖ, ମୁଁ ସଫା ସଫା କହୁଛି, ଘରେ ଆଉ ତୁମ ମା ରହିଲେ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ଓହୋ, ପୁଣି କଣ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ତୁମ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କର କିଛି ନଥିବ। ତୁମେ ତ ଦିନ ସାରା ବାହାରେ ରହୁଛ, ଘର କଥା କଣ ଜାଣୁଛ? ହଉ କୁହ, ମା ପୁଣି କଣ କଲା? ମୁଁ ଦିନ ସାରା ଘରର ସବୁ କାମ କରୁଛି, ତୁମ ମା ସେମିତି ଖଟଡ଼ା ଉପରେ ଶୋଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ଝିଅ କୁନି ଉପାସରେ ଗଲା। ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲା ଯଦି ସେ ଟିକେ ଖାଇବା ବାଢିକି ଦେଲେନି, ଓଲଟା ଝିଅ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇଲେ। କଣ ହେଲା? ମା କୁଲି ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇଲା? ହଁ, କିଛି ତ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଓଲଟା ଘରେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଉପରେ ବୁଢୀ ହେଲେଣି ଯେ ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ପଡୁଛି, ଖାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା। ତୁମେ
ତୁମେ ଓକିଲ ବାବୁଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଘରର କାଗଜପତ୍ର ଜମିବାଡି ନିଜ ନାଁରେ କରିଦଉନ, ଆମେ ତାପରେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଅଜୟ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ଭାସି ଯାଇ ଓକିଲଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ନିଜ ମାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବାର ଉପାୟ ବାଛିଲା। ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କ କଥା କୁନି ସବୁ ଶୁଣିଲା, ଆଉ ଯାଇ ତା ଜେଜେମା କୁନ୍ତଳାକୁ ସବୁ କହିଲା। ଜେଜେମା ମା ବାପା ମିଶି ତୁମକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଆସିଛି। ନାଇଁ ରେ, ତୋ ମା ବାପା ବହୁତ ଭଲ, ସେ ଏମିତି କରିବେନି। ଆଉ ମୋ ଦେହ ବି ଖରାପ ରହୁଛି ନା, ତ ସେମାନେ ମତେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାକୁ କଥା ହେଉଥିବେ। ତୁ ଭୁଲ ବୁଝିଛୁ। ଏପରି କହି କୁନ୍ତଳା ତା ନାତୁଣୀକୁ ବୁଝାଇ ଦେଲା, କାରଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ମନରେ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣ ଭାବ ଆସୁ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା। ପରଦିନ କୁନି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପରେ ପୁଅ ବୋହୂ ମିଶି ଘରର ଜମି ବାଡି କାଗଜପତ୍ରରେ କୁନ୍ତଳାର ଦସ୍ତଖତ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଖାଲି ପାଦରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୁନ୍ତଳା ଏକ ପାଖ ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଠି ଜଣେ ବୁଢା ଲୋକ କୁନ୍ତଳାର କାହାଣୀ ଶୁଣି ନିଜ ଦୋକାନରେ ତାକୁ କିଛି କାମ ଓ ରହିବାକୁ ଏକ ଛୋଟ ଘରଟିଏ ଦେଲେ। ଏପରି କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ, ଆଉ ନିଜ ଜେଜେମା ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ କୁନି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯେତେବେଳେ କୁନ୍ତଳା କଥା ତା ମା ସଙ୍ଗୀତାକୁ ପଚାରେ, ସେ ତାକୁ ମାଡ ମାରି ଚୁପ୍ କରିଦିଏ। ସେଦିନ ରାତିରେ କୁନି ବାପାଙ୍କର ଫୋନ ନେଇ ଘରୁ ବାହାରିଲା ତା ଜେଜେମାକୁ ଖୋଜିବାକୁ। ପିଲା ଲୋକ ବାଟଘାଟ ବେଶୀ ଜାଣିନି। ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭାଗ୍ୟକୁ ସେହି ବାଟରେ କୁନ୍ତଳାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବା ବୁଢା ଲୋକଟି କିଛି କାଠ ନେଇ ତା ଗାଁକୁ ଫେରିଥାଏ। କୁନିର କାନ୍ଦ ଦେଖି ସେ ପଚାରିଲା, ଆଲୋ ମା, ଏତେ ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ କରୁଛୁ? ଆଉ ତୋ ବାପା ମା କାହାନ୍ତି? କୁନି ଧାଇଁ ଆସି ବୁଢା ଲୋକଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଧରିଥିବା ଫୋନରେ ଜେଜେମା କୁନ୍ତଳାର ଏକ ଫଟୋ ଦେଖାଇ କହିଲା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଜେଜେମା। ତାଙ୍କୁ ମୋ ବାପା ମା ମିଶି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ? ବୁଢା ଲୋକଟି କୁନ୍ତଳାର ଫଟୋ ଦେଖି ଚିହ୍ନିଲା ଏବଂ ତାକୁ କୁନ୍ତଳା ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। କୁନ୍ତଳା ଏତେ ରାତିରେ ଆଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ କୁନିକୁ ଦେଖି କୋଳାଇ ନେଲା, ଆଉ ଭୋ ଭୋ ହେଇ କାନ୍ଦିଲା। ତୁ ଏତେ ରାତିରେ କଣ କରୁଛୁ? କଣ ଅଜୟ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତା ବି ଆସିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେମାନେ ତ ଖୁବ ଆରାମରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଟିକେ ବି ମନେ ପକଉନାହାନ୍ତି। ତୁ ଘରେ କାହାକୁ କହିକି ଆସିଛୁ ତ ମା? ତୋ ବାପା ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ। ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେମିତି ତୁମକୁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଆସିଛି ଭାରି। କୁନ୍ତଳା ଯେତେ ବୁଝାଇଲା କୁନି ତାକୁ ଛାଡି ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ। କୁନିର କାନ୍ଦ ଦେଖି କୁନ୍ତଳା ତାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲା। ସକାଳକୁ ବୁଢା ମଉସାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। କୁନି ଆଉ କୁନ୍ତଳା ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଗଲେ, ଆଉ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କାମ ନ କରି ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ। ବୁଢା ମଉସାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଜଳଖିଆ ନ ପାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେନି। କୁନ୍ତଳା ଆଉ ମଉସା ଏ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ବେଳେ କୁନି ଫୋନ ଧରି ଆସି କହିଲା, ଜେଜେମା ମୋ ପାଇଁ ମୋମୋ ତିଆରି କରିଦିଅ। କଣ କହିଲୁ? ସେଗୁଡା କଣ? ମୋମୋ କଣ ଛାଡ଼ିନ? ଏଇ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋମୋ, ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ବନାନ୍ତି। କୁନିର ଜିଦ୍ ଦେଖି ଫୋନରୁ ମୋମୋର ରେସିପି ଦେଖି କୁନ୍ତଳା ମୋମୋ ଆଉ ତା ସହ ଚଟଣି ତିଆରି କଲା, ଯାହାକୁ ଖାଇ କୁନି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ବୁଢା ମଉସା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋମୋ ଖାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଖାଉ ଖାଉ କୁନି କହିଲା, ଜେଜେମା, ତୁମେ ତ ବହୁତ ଭଲ ମୋମୋ ବନାଉଛ। ତୁମେ ବଜାରରେ ମୋମୋ ବିକ୍ରି କରୁନ? ଏହି ଗାଁରେ ମୋମୋ ଦୋକାନ ବି ନାହିଁ। କୁନିର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣି ଦୁଇ ଜଣ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। କୁନ୍ତଳା ଆଉ କୁନି ବଜାର ଯାଇ ସବୁ ସଉଦା ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିଲେ, ଆଉ ବୁଢା ମଉସାଙ୍କ ସାଇକେଲରେ ପାଖ ବଜାରକୁ ଯାଇ ମୋମୋ ବିକ୍ରି କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କୁନ୍ତଳାର ହାତ ତିଆରି ମୋମୋ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମୋମୋ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଭିଡ଼ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା।
एपरी किछि दिन भितरे कुंतलार मोमो दुकान बहुत फेमस होईगला आउ भल पैसा रोजगार भी हेला। सेपटे संगीता आउ अजय निज झियो को खोजी खोजी सेही गाँव रे आसी पहुंचिले। बजार रे निज झियो को मोमो दुकान पाखरे देखि आसी संगीता तू आमको किछि न कही कौन पाई चली आसिलु? तो पाई आमे केते व्यस्त हेजु तू जानिछु। मु तो बड़ हैला परे तुमको छाड़ी देई थांती सेथि पाई एबेठु चली आसिली। बड़ हेले हमको छाड़ी देबु हेले कोन पाई? आमे तो छोट बेलु तते गेला रे पढेइछु तोर सब इच्छा पूर्ण कलु तू छाड़ी देबु काहे की? जेमिति तुमे आ पापा जेजेमा को छाड़ी देला सेमिति बापा तुमको तो जेजेमा एमिति गेलारे बड़ करिसंती तुमर इच्छा भी पूर्ण करिसंती। तुमे तांको कथा न भाबी जेमिति छाड़ी देला मु सेमिति छाड़ी देबी। निज झियो ठारू एमिति कथा सुनी संगीता आउ अजय को बहुत खराब लागिला। से माने निज भूल बुझी पारिले आउ कुंतला को जाई क्षमा मांगिले एवं माँ को घर बाहर करदेबा परे घटी जाइथिबा कथा सबु कहले। कुंतला घर आसिबा परे 2 दिन रे अजयर चाकरी चलीगला। से निज झियो को खोजिबा पाई बहुत टंका सारिले। शेषरे चलिबा पाई घर बंधा पकाई टंका आनी चलुछंती। कुंतला निज पुओ बोहूंकर एपरी अवस्था देखि ता मनरे थिबा राग सबु पानी फुटका परी मिलैगला आउ से सेमानंकु क्षमा करिदेला। कुंतला मोमो दुकानरू रोजगार करिथिबा टंकारे निज घर को मुकुलाइला एवं निज घर आगरे एक बड़ दुकान खोलिला जेउठारे से मोमो सह रोल चाउमिन मध्य बिक्री करिबा आरंभ कला एवं पुओ मध्य माँ सह मिसी बिजनेस कला आउ से माने खुशी खुशी रे रहिले। तेबे एथिरु आमे सिखिले जे मुंड उपरे गुरुजनक आशीर्वाद थिले सफलता मिलिबो आउ तांको सह खराब व्यवहार कले निज सह खराब हेबो।